फ्रेंड आ छे वाडीनाथ महादेवનું મંદિર। કેટલું મોટું લાગે છે। હજી અંદરથી પણ હું તમને વાડીનાથ મહાદેવના દર્શન કરાવીશ। તમે દેખજો। જો તમે મંદિર દેખેલું હોય તો કોમેન્ટમાં જણાવશો। અહીંયા જમવાનું પણ મફત હોય છે, એ પણ હું તમને બતાવીશ। હેલો ફ્રેન્ડ, જય શ્રી કૃષ્ણ। फ्रेंड हवे अमे तरफ जईए छीए वाडीनाथ महादेव। ए हूँ तमने मंदिर बताईश, तमने दर्शन पण कराईश। तमे विडियो में बने रहो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक, शेयर ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड अहींया छे ने जो नहेर आवे छे, हूँ तमने बतावुं छुं। देखाय छे अमे ब्रिजनी उपरथी जईए छीए तो जो आजूबाजू नहेर छे। हवे अमे थोड़ाक आगळ जईशुं एटले वाडीनाथनुं मंदिर आवशे। फ्रेंड आ मंदिर है ने बहुत ज मोटुं छे, हूँ तमने बताईश। तमे विडियो में बने रहो। जो तमे मंदिर देखेलुं होय तो तमे कॉमेंट में जणावशो। आ मंदिर है ने तरफ गाम छे, तरफ गामनी जोड़े आवेलुं छे। केटलुं मोटुं देत मंदिर छे, हूँ तमने बताईश। तमे देखजो। अहींथोथी छे ने लगभग 10 के 12 किलोमीटर जेटलुं दूर छे आ मंदिर। तो अमे अहींथो दर्शन करीने आव्या छीए। हवे वाडीनाथ जईशुं। वाडीनाथथी छे ने अमे तिरुपति विसनगर जईशुं। जो फ्रेंड हवे हूँ तमने जांपो बताऊँ छूँ मेन गेट। तो कि जो आ छे मेन गेट देखाय छे सामे मंदिर। केटलुं मोटुं देत मंदिर छे। फ्रेंड आ मंदिरना आववाना रस्ता तो घणाय छे, पण अमे छे ने मंदिरना पाछला रस्तेथी एटले के जे गाममां जवानो रस्तो रहे ने त्यांथी आव्या हता। तो हूँ तमने त्यांथी बताऊँ छूँ। आ मंदिर में अमे पण पहली वार आव्या छीए। तो मने पण नथी खबर केवडुं मोटुं छे, पण मैं बधाना मोढे सांभळेलुं छे कि बहुत सरस कोई बहुत ज मोटुं मंदिर बनावेलुं छे कि जोवालायक छे। तो अमे पण अहींया आव्या छीए। फ्रेंड आ छे महादेवनुं मंदिर, वाडीनाथ महादेव एमनुं नाम छे, एमनुं मंदिर छे। अहींया छे ने बहु ज वस्ती आवी हती, ए पण हुं तमने बतावीश। तमे विडियो में बने रहोजो। जो तमने मारो विडियो गमे तो चैनल ने लाइक, शेयर ने सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। जो फ्रेंड तमने खबर पड़ी गई हशे कि दूरथी आटलुं मोटुं देखाय छे तो कि नजीकथी केटलुं मोटुं हशे। आ मंदिर छे ने लगभग 1 के 2 वर्ष थया छे बन्याना, एटला माटे सरस कोई मंदिर बनाव्युं हतुं। हूँ तमने बतावुं छुं। तमे विडियो में बने रहोजो। जो हवे अमे छे ने अहींयाथी वरी गया छीए। हवे अंदर मंदिरनी अंदर प्रवेश करी नाख्यो हतो। जो अहींया पार्किंगनुं हतुं तो गाड़ीओ पार्किंग अमे छे ने अमारी गाड़ी अहींया पार्किंग करी हती। सामे पण पार्किंगनुं हतुं, पण अमे छे ने ए रस्तेथी नता आव्या, अमे बीजा रस्तेथी आव्या हता। एटला माटे अमे अहींया पार्किंग करीए छीए। हूँ तमने बतावुं छुं। तमे विडियो में बने रहोजो। जो आ रस्तो छे, आ रस्तो काचो छे, कारण के आ रस्तो अमे पाछळथी आव्या हता। आगळथी केटलो सरस कोई मोटो जे रस्तो छे। मेन गेटे पण सरस कोई छे, पण अमे ए रस्तेथी आव्या न हता, कारण के अमने खबर न हती। अमे पहेली वार आव्या हता, एटला माटे अमने लाग्युं कि आ एक ज रस्तो हशे, एटला माटे अमे अहींयाथी आव्या हता। जो फ्रेंड अमे हवे गाड़ीमांथी निकળી ગયા છીએ। હવે મંદિરની બાજુ જઈએ છીએ। તો હું તમને બતાવું છું। જો કેટલું મોટું દેત મંદિર દેખાય છે ને, સામેથી આવડું મોટું મંદિર દેખાય તો નજીકથી કેવડું મોટું દેત મંદિર હશે। અંદર ફ્રેન્ડ કેટલું સરસ તો બનાવેલું છે। હું તમને આખે આખું મંદિર બતાવીશ। તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો તમને देखीने ज खबर पड़ी जाए कि केटलुं मोटुं मंदिर हशे। हवे जो अमे धीमे धीमे आगळ वधीए छीए। फ्रेंड हजी छे ने आनुं थोड़ुं काम बाकी छे। जो ए बगीचो बनाववानो बाकी छे। हजी पेली बाजू मेन गेट पण बने छे, ए हूँ तमने बतावीश। तमे विडियो में बने रहोजो। जो आजूबाजू पण थोड़ुं थोड़ुं काम बाकी हतुं, एटला माटे हजी मंदिर परफेक्ट पूरेपूरुं तैयार नथी थयुं। मैं तमने कीधुं हतुं कि मंदिर छे ने 2 वर्ष पहेला, 1 के 2 वर्ष पहेला बनाव्युं हतुं, एटला माटे अत्यारे पण थोड़ुं थोड़ुं काम चालू छे। फ्रेंड अहींया जमवानुं पण मफत आपे छे, ए हूँ तमने बताईश। तमे विडियो में बने रहोजो। जो अमे छे ने सामे चप्पल काढी नाख्या हता, हवे अमे दर्शन करवा जईए छीए, ए हूँ तमने बतावुं छुं। तमे विडियो में बने रहोजो। जो केटली मोटी सीढ़ीओ छे उपर मंदिर उपर जवानी। आ मंदिर छे ने सरस कोई बनाव्युं, अंदरथी पण हूँ तमने बतावीश। अहींया मंदिरे अमे पहेला पण एकवार आववाना हता, पण त्यारे बहु ज वरसाद चालू हतो, एना कारणे अमे पाछा वળી गया हता, तो अमे नता आवी शक्या। तो आजे अमे आव्या छीए वाडीनाथ महादेवना दर्शन करवा। हूँ तमने पण दर्शन कराईश। तमे विडियो में बने रहोजो। फ्रेंड तमने विवांशनी थोड़ीक मस्ती पण बतावुं छुं। जो विवांश शुं के मारे जाते चालवुं छे, तो कि मने चालवा दो, पण एने छे ने चालता आवडतुं नथी, एटला माटे जो दादाए एने तेड़ी लीधो हतो। हवे जो आजूबाजू पण नाना नाना मंदिर छे, तो हूँ तमने सौथी पहेला आ बाजनुं नानुं जे जमणी बाजू मंदिर हतुं एना मंदिरना तमने दर्शन करावुं छुं। अंदर कया भगवान छे ए पण हूँ तमने बतावीश। तमे विडियो में बने रहोजो। जो अहींया छे ने सौथी पहेला गणपति दादा छे। तमने खबर आपणे सौथी पहेला कोई बी मंदिर हो तो त्यां गणपति दादा तो होय ज छे। तमने सौथी पहेला हूँ गणपति दादाना दर्शन करावुं छुं। तमे दर्शन करी शको छो। जो उपर नामे पण लखेलुं छे। अहींया मंदिरना पण केटला सरस कोई फूल चढ़ावेला हता।
હવે અમે અંદર પ્રવેશ કરી રહ્યા છીએ। જો આજુબાજુ જાળીઓ મારેલી છે, કારણ કે પેલા જે કબૂતર હોય, પક્ષી હોય અંદર ના આવી શકે અને માળા બનાવી ના શકે, મંદિરને બગાડી ના નાખે, એના કારણે છે ને આજુબાજુ જાળી મારેલી હતી। જો ઉપર પણ કેટલું સરસ કોઈ ઝુંબર ભરાવેલું છે। જો હું તમને જાળી બતાવું છું, જો દેખાય છે ચારે બાજુ ફ્રેન્ડ જાળી મારેલી હતી, કારણ કે અંદર કોઈ કબૂતર કે બધું ના આવી શકે એના કારણે જો ઉપર પણ જાળી મારેલી હતી। જો કેટલી બધી વસ્તી અહીંયા આવી છે ફ્રેન્ડ। અમે અહીંયા આવ્યા હતા ને તો બહુ જ સરસ કોઈ પવન આવતો હતો, કારણ કે મંદિર ઊંચું છે એના કારણે ઠંડો પવન આવતો હતો। લાદી હોય એટલા માટે, આળસ હોય એટલા માટે પવન ઠંડો વધારે આવે, એના કારણે અમે છે ને અહીંયા ઘડીક વાર બેઠા હતા। હવે હું તમને મંદિરના અંદરથી પણ દર્શન કરાવી નાખું છું। જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો કેટલી બધી વસ્તી છે, અમે આવ્યા હતા ને ત્યારે પણ બહુ જ વસ્તી હતી। અમે ફ્રેન્ડ લગભગ બપોરે 12-1 વાગે આવ્યા હતા, તો અહીંયા જમવાનું પણ ચાલુ હતું, તો અમે જમવા નહોતા ગયા, પણ ત્યાં સુધી મેં વિડીયો બનાવવા ગયો તો એ પણ હું તમને બતાવીશ। કઈ જગ્યાએ જમવાનું મફત ચાલુ હોય છે એ પણ હું તમને બતાવીશ ફ્રેન્ડ। હવે હું તમને છે ને જો તમને વાડીનાથ મહાદેવના દર્શન કરાવું છું, તમે દર્શન કરી શકો છો। જો કેટલા સરસ કોઈ વાડીનાથ મહાદેવ બનાવેલા છે, દેખાય છે ઉપર ઓમ પણ દોરેલો છે। જો કેટલા સરસ કોઈ બનાવેલા છે, આજુબાજુ જો હાળ પણ મૂકેલા છે, આગળ નંદી પણ મૂકેલી છે। ઉપર જો તમને બતાવું છું, ટીવીમાં પણ વાડીનાથ મહાદેવ દેખાય છે, કારણ કે અમને અંદર કેમેરો મૂકેલો હતો એના કારણે ફ્રેન્ડ। આની આજુબાજુ પણ નાના નાના મંદિર હતા, એમના પણ હું તમને દર્શન કરાવીશ। સૌથી પહેલાં તમે આના દર્શન કરી શકો છો વાડીનાથ મહાદેવના। જો હું તમને બતાવી દઉં છું, આ બાજુ મંદિર દેખાય છે, આ બાજુ મંદિર હતું અને બીજી બાજુ પણ મંદિર હતું। જો આ બાજુ પણ મંદિર છે। જો ઉપર કેટલી સરસ કોઈ આજુબાજુ કોતરણી કરેલી હતી। હવે હું તમને જો કેમેરો બતાવું છું, દેખાય છે ટીવીમાં પણ એ લોકોએ વાડીનાથ મહાદેવનો કેમેરા ઉપર મૂકેલું હતું, કોઈને નીચે ના દેખાય તો અહીંયા ઉપરથી પણ દર્શન કરી શકતા હતા ફ્રેન્ડ। તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હવે ફ્રેન્ડ વાડીનાથ મહાદેવની નજીક જે હતા મંદિર એ તમને બતાવી નાખું છું કોનું છે, એ તમને વંચાઈ નાખું છું, તો કે હિંગળાજ માતાજીનું મંદિર છે। તમે આના પણ દર્શન કરી શકો છો। જો કેટલા સરસ કોઈ માતાજીને શણગારેલા છે, હાર પણ ચડાવેલો હતો ઉપર। જો હારનું કેટલું સરસ કોઈ એમને શણગારેલા હતા હારથી। જો હવે હું તમને બીજું પણ મંદિર બતાવું છું, એની નજીક કયું મંદિર હતું એ પણ હું તમને બતાવીશ। જો ફ્રેન્ડ આ છે દત્તાત્રેય ભગવાનનું મંદિર, જે વાડીનાથ મહાદેવનું મંદિર હતું મેન, એની જમણી બાજુ આ મંદિર છે। જો કેટલા સરસ કોઈ અહીંયા પણ દત્તાત્રેય ભગવાનને શણગારેલા છે। જો કેટલું સરસ કોઈ બનાવેલી છે, મૂર્તિ પણ કેટલી સરસ કોઈ બનાવેલી છે, તમે દત્તાત્રેય ભગવાનના પણ દર્શન કરી શકો છો। મંદિરની ઉપર પણ જો હું તમને બતાવું છું, કેટલા સરસ કોઈ ડિઝાઇનથી હાર પણ મૂકેલા છે। હવે એના પછી અમે છે ને બહાર ગયા હતા, તે કારણે પણ હું તમને બતાવું છું। જો ફ્રેન્ડ ચારે બાજુ જાળી મારેલી જ હતી, તમને દેખીને જ ખબર પડી જાય છે કે ચારે બાજુ જાળી મારેલી હતી, કારણ કે અંદર કબૂતર કે કોઈ પણ પક્ષી આવી ના જાય એના કારણે। જો હું તમને આખું મંદિરનો નજારો બતાવું છું। પછી અમે ઘડીક વાર બેઠા હતા તો વિવાંશ છે ને ત્યાં આગળ પણ મસ્તી કરવા માંડ્યો હતો, એ પણ હું તમને બતાવું છું। જો દેખાય છે વિવાંશ છે ને દાદા જોડે જતો હતો, પછી મારા જોડે આવતો હતો, મમ્મી જોડે જતો હતો, એ રીતે આ ફર કરતો હતો, કારણ કે ત્યારે બહુ જ પવન આવતો હતો એના કારણે। જો અમારા છે ને તોકણ સાધનો, ઘણા ખરા તોકણ સાધનો મૂકેલા છે, ઘણા ખરા લોકોએ બીજી બાજુ સાધનો મૂકેલા હતા, એ હું તમને બતાવીશ। જો દેખાય છે સામે મેન ગેટ બને છે, હું તમને થોડોક આગળ જઈને તમને વિડીયો બતાવીશ। જો હું તમને બતાવું છું, જો સામે કેટલો મોટો મેન ગેટ બને છે। અમે જે આવ્યા હતા ને એ મંદિરનો પાછળનો ગેટ હતો ને, જો સામે મેન ગેટ બનતો હતો, ત્યાં પણ ગાડીઓ પડી છે, ત્યાંથી પણ કેટલાક લોકો આવતા હતા। અમે છે ને આ રસ્તો દેખેલો ન હતો એટલા માટે અમે પાછળથી આવ્યા હતા। જો હવે અમે અહીંયાથી નીકળ્યા છીએ। હવે અમે છે ને ત્યાં સામે બીજા મંદિર જોડે આવેલું છે, વાડીનાથ મહાદેવના મંદિરની જોડે જે નાનું મંદિર છે ત્યાં અમે દર્શન કરવા જઈશું, એ પણ હું તમને બતાવીશ ફ્રેન્ડ। તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। આ છે મારા પપ્પા। હવે જો નાનું મંદિર છે, હવે એની ડાબી બાજુ જે મંદિર હતું ને એ પણ હું તમને મંદિરના દર્શન કરાવીશ। જો હવે હું તમને ડાબી બાજુ મંદિર કોનું છે મંદિર એ હું તમને વંચાઈને એમના પણ દર્શન કરાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો અમે છે ને અહીંયા ડાબી બાજુ મંદિર હતું ત્યાં પહોંચી ગયા હતા। જો ફ્રેન્ડ તમને મૂર્તિ દેખીને જ ખબર પડી જાય કોની છે મૂર્તિ, તો કે હનુમાનજીની મૂર્તિ છે ફ્રેન્ડ, તમે દર્શન કરી શકો છો। એના પછી અમે જે વાડીનાથ મહાદેવનું મંદિર હતું મેન મોટું, એની નજીક પણ જોડે એક જમણી બાજુ મંદિર છે, અમે ત્યાં જઈએ છીએ, એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો આ છે વિવાંશ અને હું અને વિવાંશ નીચે જતા હતા। વિવાંશને છે ને દાદા જોડે જવું હતું એના કારણે આવું કરતો હતો। મેં તમને પહેલાં પણ કીધેલું
છે કે વિવાસને સૌથી વધારે દાદાવાલા છે। જો ફ્રેન્ડ તમને આખે આખું મંદિર બતાવી નાખું છું, જો કેટલું બધું મોટું છે। હવે અમે એની નજીક આવ્યા હતા, એની નજીક મેં તમને વાત કરી। જમણી બાજુ એક નાનું મંદિર હતું, ત્યાં કણે પણ અમે દર્શન કરવા આવ્યા હતા। એ પણ હું તમને દર્શન કરાવું છું, તમે દર્શન કરી શકો છો। કોનું મંદિર છે એ પણ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। જો અમે છે ને અંદર મંદિરની અંદર પ્રવેશ્યા હતા ત્યારે ખબર પડી કે આ કોનું મંદિર છે। અમે પહેલી વાર આવ્યા હતા, અમને પણ નથી ખબર કે આ કોનું મંદિર હતું, પણ અમે અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા હતા। હવે હું તમને મંદિર આખે આખું બતાવી નાખું છું। જો અંદર દેખીને તમને ખબર પડી જાય કે કોનું છે, હું તમને ઝૂમ કરીને બતાવું છું, તમે દર્શન પણ કરી શકો છો। જો નીચે લખેલું છે સદગુરુ શ્રી બળદેવ ગિરિજી બાપુ, એમની પણ અહીંયા મૂર્તિ મૂકેલી છે। જો કેટલી સરસ કોઈ મૂર્તિ બનાવેલી છે, એમને એક હાર પણ ચડાવેલો છે। આજુબાજુ જો અહીંયા ઉપર પણ હાર મૂકેલો હતો। હવે એની બહાર પણ જો અહીંયા હું તમને બતાવું છું, નાના નાના મંદિર હતા। એ મંદિર કોના છે એ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો કેટલા બધા નાના નાના મંદિર છે એ કોના છે એ હું તમને બતાવીશ, તમે વિડીયોમાં બને રહેજો। જો સૌથી પહેલાં આપણે સામે જો થોડુંક મોટું મંદિર હતું, આપણે એના હું તમને બતાવું છું, તમે દર્શન કરી શકો છો। જો તમે અહીંયા આવો ને ત્યારે બધા મંદિરના દર્શન કરજો, તમને બહુ જ મનને શાંતિ મળશે। જો અમે છે ને અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા હતા ત્યારે ખબર પડી કે બધા જે બાપુ હતા એ બધા બાપુ અહીંયા જો એમના પગલી પણ મૂકેલી છે, બાપુના પગલાં પણ મૂકેલા હતા। હું તમને બધા બાપુ બતાવું છું। જો અહીંયા પણ બાપુ છે, પાછળ મૂકેલા છે। અહીંયા આગળ જો અહીંયા શિવલિંગે પણ મૂકેલું હતું। હવે તમને બીજા બધા મંદિર બતાવીશ। એ મંદિરમાં છે ને કેટલાક ફ્રેન્ડ મોટા મંદિર હતા અને કેટલાક નાના મંદિર હતા। જો અહીંયા પણ બાપુ છે, અહીંયા જો આગળ પણ એમના પગલાં મૂકેલા હતા। જો જોડે શિવલિંગ પણ મૂકેલું હતું, ત્રિશુલે પણ નાનું મૂકેલું હતું। જો બીજી બધે તો છે ને ફક્ત ને ફક્ત પગલાં હતા, એ હું તમને બતાવું છું। તમે બધા જગ્યાએ અહીંયા આવજો, તમે અહીંયા દર્શન કરી શકો છો। નીચે નામ પણ લખેલું છે કે આ બાપુનું નામ છે, અહીંયા દેખાતું નથી પણ હું તમને બતાવવાની કોશિશ કરું છું। હવે અમે છે ને આગળ ગયા હતા તો જો અહીંયા પણ પગલાં છે, અહીંયા પણ નામ લખેલું છે, એ હું તમને બતાવું છું। જો અંદરે પણ પગલાં મૂકેલા હતા। કેટલાક લોકો છે ને અહીંયા પણ દર્શન કરવા આવતા હતા, અમે પણ અહીંયા દર્શન કરવા આવ્યા હતા, કારણ કે અમે સૌથી પહેલી વાર આવું મંદિર દેખ્યું હતું કે આટલા બધા બાપુ, જે પણ બાપુ થઈ ગયા હતા એ બધા બાપુના પગલાં મૂકેલા છે। એમની શ્રદ્ધા જીવનભર દરેક લોકોને ખબર રહે એના કારણે એમની આખી જો કેટલાક બાપુની મૂર્તિ પણ મૂકેલી હતી, એ પણ હું તમને બતાવું છું। જો અહીંયા કેટલા સરસ કોઈ મહાદેવ પણ મૂકેલા હતા। જો એવા કેટલા બધા મંદિરો છે, નાના નાના મંદિરો છે। હવે હું તમને જે મેન મંદિર હતા એ હું તમને બતાવી નાખું છું। અહીંયા લખેલું છે જો જીવિત સમાધિ, મહાન સતી માલબાઈએ અહીંયા જીવિત સમાધિ આપી હશે એવું કહેવા માગે છે। એના પછી અહીંયા જો કેટલા બધા શિવલિંગ મૂકેલા હતા, નીચે પણ લખેલું હતું, પણ હું તમને બીજું બધું બતાવતો નથી, કારણ કે પછી બહુ લાંબો વિડીયો થઈ જાય, તમને પણ કંટાળો આવે, એના કારણે હું તમને બીજા બધા મંદિરના બતાવતો નથી, પણ તમને દૂરથી બતાવી નાખું છું કે કેટલા બધા અહીંયા મંદિરો હતા। તમે ગમે ત્યારે અહીંયા દર્શન કરવા આવો તો તમે અહીંયા આવી શકો છો। જો ફ્રેન્ડ સામે રહ્યું ને ત્યાં કારણ મફત ભોજનાલય ચાલુ હોય છે, તમે ગમે ત્યારે આવો ત્યારે અહીંયા તમે આવજો, તમને અહીંયા મફત જમવાનું હોય છે, બપોરે પણ હોય છે, સાંજે પણ હોય છે। અમે અહીંયા જમ્યા નહોતા, પણ ફક્ત હું અહીંયા વિડીયો બનાવવા આવ્યો હતો, એ પણ હું તમને બતાવી નાખું છું। જો દેખાય છે કેટલું મોટું ભોજનાલય બનાવેલું હતું ફ્રેન્ડ, પણ અહીંયા છે ને તમારે કશું પણ એઠું મૂકી ના શકો, તમારે બધું જ ખાઈ જવું પડે છે। ફ્રેન્ડ તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। હું અહીંયાથી વિડીયો સમાપ્ત કરું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ।